Large parts of India have experienced their worst drought in decades this year. The monsoon, which usually provides some relief, was weeks late, and when it finally arrived, it was once again deficient, with less rainfall than expected. "600 million Indians, that's nearly half the population, are facing acute water shortages. Despite India's economic growth in recent years, it remains one of the most unequal societies in the world, and that inequality can be seen in people's access to life's most basic necessity, water. While swimming pools and luxury hotels remain full, 3/4 of the population don't have drinking water at home. The effects of the drought are seen most clearly in rural India. 300,000 farmers have killed themselves in the past 25 years, and many more have deserted their crops to move to cities in search of work, leaving behind the elderly. Today on Talk to Al Jazeera, we travel to one of India's worst affected regions, Beed in the state of Maharashtra, to look at the impact the drought is having on people. This is the moment villagers wait for, sometimes for days: the arrival of a truck carrying a tank of water. The desperate scramble for one of life's most basic necessities. Women, men and children climb on top of the truck while it's still moving, afraid they might miss out on their share. These government tankers provide about 20 litres of water a day per person. That is the size of this bucket. And the women here ration that water for all of their household needs, including drinking, cooking and bathing. Sitabai Gaikwad lives in Ahirwadgaon village with her daughter and granddaughter. She teaches at the local school. Sitabai, how hard is life for you right now because of this drought and the lack of water? लय जीवन कठीण आहे. पाणी मिळत नाही. टँकर आलं तर ते पाईप टाकलं तरच पाणी भेटतंय. आणि ज्याचे पाणी पाईप टाकायला माणूस नाही, त्याला पण पाणी भेटत नाही. म्हातारे माणसं असतात, त्यांना पण पाणी भेटत नाही. आपापल्या पुढं कुणी दुसऱ्याचा बी विचार करीत नाही. आणि थोडं 200 लिटर 150 लिटर असं पाणी भेटतं. त्याच्यामुळेच त्याच्यात भागावं लागतं. 4 दिवस जर गेलं तर ते पाणी पण पुरत नाही. मग एक तरी हंडा जाऊन कुठून तरी आणावं लागतं. तर ते जवळ नाही, 2 किलोमीटरवर जाऊन हंडा भरून आणायचं आणि त्याच्यातच भागवायचं थोडं असं. And that little bit of water that you do have, how do you use it? How much of it do you drink, cook with, bathe with, clean? ते न्हाण्यासाठी बी तेच वापरतात, पिण्यासाठी बी तेच वापरतात. पण थोडंसं त्याच्यात पर्याय की त्या दुसऱ्या भांड्यामध्ये टाकून 2 दिवस थंड होऊन ते थोडं चांगलं पाणी येते आणि त्याच्यात एक औषध टाकून आणि वापरण्याच्या पाण्यात पण औषध टाकून असं वापरतात. म्हणून ते पाणी टिकतंय 4 दिवस आणि 4 दिवसाच्या नंतर टँकर येते. They say the drought in Maharashtra is the worst in nearly 50 years and that there's less and less rainfall every monsoon. Do you see that? माणसाला पाणी नाही, जनावराला पाणी नाही, झाडाला पाणी नाही. झाडं तर पूर्ण आंब्याचे झाडं, आंब्याला फळं येतात ना, ते आंब्याचे पूर्ण झाडं वाळलेत, त्यांना पण पाणी नाही. आणि ह्या 15 दिवसामध्ये पाणी झालं पाहिजे होतं, पण झालं नाही. The situation is so bad. Apart from the water tankers that come, you say, every 4 to 5 days, is the government helping you in any other way? करतात पण हे असं अर्धवट होतंय. पूर्ण होत नाही, पूर्ण सोय होत नाही. 6 गाव आहेत एवढाले मोठाले आणि त्या 6 गावाला 4 टँकर आहेत. ते 4 टँकर पुरत नाहीत. त्याच्यामुळं त्याच्यात सुद्धा वाढ झाली पाहिजे पाण्याची आणि पिण्याचं पाणी वेगळं आलं पाहिजे
आणि उडविण्याचं पाणी वेगळं आलं पाहिजे. हे सगळं एकत्रच येतं आहे. त्याच्यामुळं पाणी प्यायला पाणीच नसतं. In Beed City, we meet Premchand Loda, a tanker operator who has a government contract. He manages 170 trucks which provide water to 110 villages. He takes us to one of the reservoirs where his tankers fill up. ये पानी आता है, उसमें पूरा पानी आता है और वहाँ से फिर वो टैंकर इंजन से भरते हैं. And you were saying that in 2016 this reservoir was full. 2016 में ये पूरा ओवरफ्लो होकर पूरा ओवरफ्लो हुआ था. फिर उसके बाद में बारिश हुई नहीं, इसलिए पानी ख़त्म हो गया है. और ये पानी पीने के लिए भी ये पानी पीने के लिए कुछ भी जाता है, कुछ बाकी काम के लिए जाता है. पीने के लिए इसमें क्या डालते हैं? इसमें बीएससी पाउडर डालते हैं. बीएससी पाउडर रख दो ना. हाँ, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं. Loda tells me that there's enough water in this reservoir for 15 days. 15 दिन के बाद अभी गवर्नमेंट कलेक्टर साहब उसको ये देंगे कि भाई यहाँ का पानी अगर ख़त्म हुआ है तो फिर वो दूसरा डैम में जो पानी है, अभी यहाँ से 35-40 किलोमीटर पे है वो डैम, तो वहाँ से भरने के लिए फिर व्यवस्था करेंगे. हाँ, तो उनको तो पानी तो देना ही है. लोगों को क्या बगैर पानी का थोड़ी रह सकते. In Maharashtra, more than 6,000 tankers supply water to 15,000 villages every day. The government tankers provide water for free, but many are private, making money by selling water to people and businesses. Villagers say the cost of buying water from private operators has shot up since the drought. Do you only get your water from government tankers, or are you sometimes paying tankers to come here as well? हो, विकत घेतात. एक जार असते, जारची गाडी येते, त्याच्यामुळं 30 रुपये भरून आम्ही प्रत्येक वेगळं पाणी प्यायला ज्याची जशी ताकद असेल तसं घेतात. कुणी घेतंय, कुणी नाही घेत. कुणी विहिरीहून आणतं, कुणी जारचं पाणी घेतं. तर ते सुद्धा जड होते. 900 रुपये महिन्याला भरायचे जड होतात. कारण पोटालाच भाकरी भेटना, पाणी भेटना, तर मग ते तरी कुठून भरावं. There are also complaints about government tankers. Everywhere we go, people tell us the water trucks don't come as often as they should. The water tankers are supposed to come every day, but we're hearing from many people that they're only coming every 4 or 5 days. What's your experience? होऊ शकतंय. ते टँकरमध्ये कधी हेच नसतं, डिझेलच नाही, तर कधी कशाचा तरी प्रॉब्लेम येतो. मग अशी आम्हाला पण शंका येते की कसं काय दर दिवसच टँकर कसा भरणार नाही, डिझेल कसं भरणार नाही. भरणार, पण ह्यांचाच काहीतरी प्रॉब्लेम असणार आहे असं पण वाटतं. To figure out what's wrong, GPS tracking devices have been installed on all 1,000 government tankers. The water tankers which you are providing, why are they being GPS tracked? Because we want effective monitoring, and sometimes we get a complaint that tankers are not going on route, or they are not completing their trips. So we have put GPS on all tankers. Because there are allegations, of course, that some water tankers operators are benefiting from this terrible situation. That's a different scenario. In fact, if we see human history, we find many people trying to benefit like war-like situation, benefit in war-like situation. So that's a different aspect of human being. But if we are talking about the tankers, that's true that there are some places, and we are getting, or we get complaint from the local villagers, because tankers are 1,000 tankers are approximately making the 2,000 trips, and sometimes engine fails, sometimes there are human errors, sometimes many other problems, and due to that those regions tankers are unable to fulfill their trip or their promises. So people complain to us, and there is a grievance redressal system. If we get the complaint, or if we by mobile, by telephone call, then immediately we try to track down the GPS of that tanker, where is the location, what is the problem, and we try to readdress the situation. And do you ever think that it's incredible that we're in a situation where we have to put GPS tankers which are carrying water, which should be the most basic of necessities? In fact,
GPS is the latest technology, and I think latest technology should be used to bring transparency and accountability in the administration and in government. And because government is using tankers as a tool to provide the water, so obviously technology should be used. Yeah, but it highlights, doesn't it, that water has become so precious. That's true. Water has become the precious. We asked Premchand Lauda if he's certain his workers, who should be providing water for free, aren't making money from the drought. There have been a lot of stories, a lot of allegations actually, that some tanker operators are benefiting from the drought in the state, that they are actually making money. Are you certain that all of your operators and that your workers are doing what they're supposed to, getting the water to the people who really need it and not profiting from their need? नहीं, ऐसा है, अभी उसमें जीपीएस सिस्टम है, हर टैंकर कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर खड़ा है, ये कलेक्टर ऑफिस में भी बताता है, जिला परिषद में भी बताता है। वहाँ पर कुछ लोगों की व्यवस्था की है हर तालुके में, तो वो बताते हैं कि भाई ये टैंकर आया नहीं, ये टैंकर इधर गया है, वो टैंकर उधर गया कुछ, तो उसको वो फिर तो कॉन्ट्रैक्टर पे आता है ना, उसके ऊपर तो ब्लैक लिस्ट में आ जाता है, वो उस पर गुना दाखिल होता है वो। You're confident that all of your workers are doing the right thing, but are there some that are taking advantage of this situation and are making money? तो ऐसा तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, कभी होता भी है ऐसा। Whatever the reasons for the lack of water, Sitabai wants them resolved. She says she wants a better life for her daughter and granddaughter. बदल व्हावं वाटते. आम्हाला जे त्रास झालेला आहे ते आमच्या मुलांना, आमच्या सुनाला, आमच्या लेकीला कुणालाच हो नाही त्रास. आम्ही जास्त त्रास काढलाय. विहिरीतून पाणी शेंदून काढायचं, पुन्हा ते डोक्यावर घ्यायचं, आणायचं. त्याला साठवायला काही नव्हतं. आता तरी ते येतात बॅलर्स घेतलीत आता समजा, तर ते थोडा बदल वाटला. आणि ह्याच्यातून पण दुसऱ्या ठिकाणी गेलं तर तिथं जास्त बदल वाटतोय. आणि आमचं गाव असं आडवळणी पडलेलं आहे. But across Maharashtra, many farmers are leaving their land and villages because of the lack of water, which in these farming communities often means a lack of work. In the city of Aurangabad, we meet Panduram More, who left his 40,000 square metre cotton farm in his village 6 months ago because of the lack of rain. He now lives in this cramped, rented room with his wife and 2 children. 2 years of drought have forced him to find work as a labourer in one of the many factories in Aurangabad. Mr. More, you have 10 acres of land in your village. Why did you leave that to come rent a small space, just one room for you and your entire family? तिकडे काम नाही, या छोट्याशा खोलीमध्ये राहायला मजबूर आहे इथे मी. म्हणजे पाऊस वेळेवर येत नाही तिकडे. जमीन असताना 2 वर्ष झालं, जमीन असताना ही काय उपयोगाची नाही जमीन. म्हणजे फॅमिली जगू शकत नाहीत तिकडे आम्ही, म्हणून इकडे यायची वारी आलेली आहे. म्हणजे छोटे छोटे मुलं आहेत आमच्याकडे, शाळेत घालायची, त्यांना पैसा असं लागणाऱ्या वस्तू आहेत ना. So you're a farmer by trade, you've come to the city. What are you doing here? इकडे आम्ही गवंडीचं काम करतो, म्हणजे गोण्या हे उचलायचं काम. असं काम करावं लागलं, मजबुरी ना, नाही तर नसतं केलं. हे जर पाऊस जर आला असता का, हे काम केलं नसतं ना आम्ही. And where are you doing this work? आम्ही एक कंपनीमध्ये करतो, इंडस्ट्रीमध्ये. And the company makes? मी जिकडं गोणी उचलितो का, त्या कंपनीचं नाव क्लासबर आहे. So you work in a factory that's actually making beer at a time when the villagers have no water. What do you think about that? अवघड वाटते थोडं. म्हणजे कंपनी तिकडं पाणी ते पण विकत घ्यायला येतं, ती पण आता बंद पडून जाईल, पुन्हा कामच राहणार नाही. आता पाणी नाही आल्यावर काय, सारच बंद पडणार आहे. काय चालणार आहे? जनावराला चारा नाही, काहीच नाही, पाणी नाही, कवर चालणार कंपन्या तरी. हे सारं बंद पडून जाणार. So you have a job and you are earning some money, you have a small place to live. Tell us more about what life is like for you here. Are you happy? Do you miss the village? इकडं तर मॅडम कठीण जीवन आहे. म्हणजे इकडं कसं तरी गुद मारल्यासारखा जीव होतो.
असा होता, पण इलाज नसतो ना माणसाला कोणत्याही. म्हणजे एक जीवन जगवायचं आहे ना, आपल्या मागं बरेचसे लेकरं ते त्यांचं सारं जीवन जगवायचं आहे ना. मग असल्या परिस्थितीत काय करायला पाहिजे, मग कंपनीत आहेत सारे. The rains have failed for the last 3 years. What will you do if this continues? मग काय अवघड होऊन जाणार आहे. अशी परिस्थिती राहिल्यावर मग जगायचं कसं, ह्याच्यावर काहीतरी सरकारने हे करायला पाहिजे ना. ते निर्णय घ्यायला पाहिजेत तातडीने. As well as providing water tankers, the government has set up cattle camps where it provides food and water so that animals stay alive. It's also encouraged farmers to insure their crops against failure through a nationwide scheme. The government says it's distributed more than $60 million to farmers in this district this year. What about the government's crop insurance scheme that they have for when crops fail for farmers? आम्हाला काहीही फायदा झाला नाही. सरकारी स्कीमच आली नाही तर असं काहीही फायदा झाला नाही सरकारी स्कीमचा. थोडाही कुणालाच नाही. एकही माणसाला असा झाला नाही. गोरगरिबाला त्याचा फायदा व्हायलाच पाहिजे, पण कुठलाही फायदा झालेला नाही. म्हणजे या स्कीम का नाही अर्ध्यातच खाऊन टाकते, तर गोरगरिबापर्यंत पोहोचतच नाहीत. ह्याच्यामुळे ही परिस्थिती व्हायला लागली. Are you making more money now that you're in the city? आता लय बिकट परिस्थिती व्हायली. इकडे बी काही नाही ना आता. आता चौकडच तसं व्हायलंय ना आता. जर इकडं चांगलं असतं परिस्थिती थोडी सुधारणा थोडी झाली असती, नाही होत आता. तर इकडं तसंच आहे ना. तिकडं तसं आहे तर इकडे असं व्हायलंय. आता कंपन्या हे आता बंद पडत जाणार ना पाणी नसल्यामुळं. मग काय करणार काय आता. As more and more people migrate from the village in search of water and work, they're leaving behind the elderly who are struggling to get by. More says this is the only way to support his parents back in the village. फॅमिली, एक भाऊ, आई बाप असे आहेत ना, त्यांना जगवायची बारी आहे ना. त्याच्यामुळे इकडं मजबुरीने येण्याची बारी आहे आमच्या. In the village of Morwad, we meet 65-year-old Lakshman Mujimuli who lives with his wife Kesarbai. All 10 of their children have left the village. You have 10 children and all of them have left the village. Why? 5 पोरं आहेत, त्यांचे लग्न वगैरे झालेत, पर बायकाला घेऊन लेकराला घेऊन ते आपले मजुरी करायला देशावर पुण्याला तिकडे गेलेले आहेत. आता तिकडे गेलेले तर एक पोरगा काल परवा भेटीला आला. म्हाताऱ्याचं काय माझं दुःख आजारी होतो जरा, ते फोन केल्यावर ते माझ्या भेटीला आलं. माझ्या भेटीला आल्यावर मग हिकाडी गंभीर परिस्थिती पाण्याची चाऱ्याची. मी तुम्हाला सांगतो इथं मजुरी नसल्यामुळं वाईट परिस्थिती चालली. कधी आम्हाला पोटभर बी मिळतं, कधी उपाशी पोटानं मिळतं, किंवा मी तुम्हाला सांगतो कुणी आमच्यावर दखल देत नाही. So what is life like for you without that support and without your children here? तर आम्ही तसंच गावामध्ये रस्ता वगैरे झाडून देवाकडे जाऊन थोडं लोकांच्या पुढं करून मागासवर्गीय असल्यामुळं ही जागा जी आहे ग्रामपंचायतला ही जागा दिलेली आहे इथून इकडं 2.25 एकर. तर ही जागा ह्याला पिटायरसुद्धा नाही आणि ह्याला घरकुल मिळत नाही. ह्या घराच्या नकलवर मी तुम्हाला सांगतो कुठली येऊन जाणं मिळत नाही. आणि न मिळता मी तुम्हाला सांगतो कसं आहे की हे जीवन राहणं म्हणजे एखाद्या झाडावरल्या पाखरासारखं. आणि एवढी परिस्थिती वाईट आहे आमची. म्हातारी आपली पाणी आणलं तर मी तुम्हाला सांगतो मी उली तिली काहीतरी पोटासाठी मजुरी करून आणतो. आणि नाहीच भागलं तर पोरायला फोन करतो, मग पोरं आपले एक अर्ध येऊन भेटून 10-5 रुपये देऊन जातात. आता त्यांना बी 4-4, 2-2 लेकरं येतं. आता 4-4, 2-2 लेकरं असल्यामुळे त्यांचं भागून आम्हाला बी सांभाळायला मदत करतात. पण ती मदत कशी, ती 4 दिवस 4 दिवस टिकती की बस पुन्हा काय मजुरी नाही काय नाही. देऊ गंभीर परिस्थिती आहे आमची. What kind of labor work do you do and what did you used to do before? शेतकऱ्याची जायचं मजुरी करायची आणि ते हप्त्याभर मजुरी करून त्याची पगार यायची आणि त्या पगारीत तर राशन पाणी भरायचं. आणि टाईम जर आलाच
तर आम्हाला सुद्धा ऊस तोडायला जावं लागतं. And how many of your problems and your situation is because there isn't enough rain and because year after year there's drought? ते पहिलं जी 4-5 मुलं जी होते ती शेतकऱ्याच्या घरी जाऊन गुरं सांभाळीत होते आणि त्यांचा पगार म्हणजे 10 रुपयेला एक गाय सांभाळायला होती महिना. आणि मग ते महिन्याचा पगार यायचा. कुठं शेणं काढायचे, कुणाचे सरपण फोडायचे, मी तुम्हाला कुठं डपडे वाजवायचे आणि झाडू स्वच्छता करायचे, घरदार झाडायचे. झाडू जी होते ते मी झाडू बनवायचा. आणि त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगतो हे आमचं कसं तरी भागायचं, लग्न वगैरे व्हायचं, लेकरायचं लेकीचं. मी तुम्हाला सांगतो असं जरा मिळून होता, मिसळून होतं. आता यांना 4-4 2-2 लेकरं झाले, हे भागाना म्हणून ती तिकडं कामाला जाते. Does the government help you in any way? सरकार मदत करीत नाही. काही बऱ्या घरच्या लोकांनी पैशावाल्या, काही बऱ्या घरच्या लोकांना पैशावाल्यांनी गुराढोरासाठी स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्चून छावणी टाकलेली आपल्या गावाला. त्यांचा सुद्धा मोबदला त्या पोरायला नाही. And so when you hear Prime Minister Narendra Modi say things like every household in India will have piped drinking water in 5 years, what do you think? म्हणजे हिथून पाठीमागाल्याने जर सोय केली नाही, पोराचे म्हातारे झालोत आम्ही, आणि हिथून पुढं कशी सोय होणार ह्याचा विश्वास बसत नाही ना. कारण हिथून महागाल्याची विश्वास मोडेल येतं. आणि जर समजा गावाच्या कार्यकर्त्यांनी समजा त्या नेत्या लोकांची जर चांगल्या माणसाची किंवा देश चालवण्याची किंवा तालुका चालवण्याची जिल्हा चालवण्याच्या व्यक्तीसंग मिलाखत जर घेतली आणि त्यांनी जर समजा सुटक्यास भरून आणली तर ती सुटकास काय गरिबापर्यंत पोहोचत नाही. What would you like to see happen? आमची कल्पना म्हणजे की ही जागा नावची घरकुल मिळायला पाहिजेत किंवा आम्हाला बुड्डा बुड्डीला पगार चालू व्हायला पाहिजे. तर आम्हाला वाटतं की जरा थोडं सुखी जीवन राहावा, लेकरं बाळ आपल्यापाशी थांबावा, काहीतरी चांगल्या समाधानीच्या पद्धतीनं जीवन आपलं आहे तोपर्यंत कडीला जावा. Do you miss your children? Do you miss your family? दुःख वाटतं, दुःख वाटतं. बसले तर आम्ही दोघं नवरा बायको कुठं आपलं विचार करीत, बाबा मीठ आहे तर पीठ नाही, पीठ आहे तर मीठ आहे. आपले लेकरं कुठं असतील, वारे वादळे ऊन आहे ताण आहे, काम कष्ट कबाड करीत असतील आणि त्याच्यातून आपल्या भेटीला येतात, 10-5 रुपये देते, दवाखाना बघतेत. काय करायचं, कसं करायचं विचार वाटतो ना. आज माझे लेकं सुना जर हिता असत्या तर चहा वगैरे तुम्हाला केला नसता.